الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرے کو لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جس کا خلاصہ مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے کے لیے ہی کامیابی ہے، اسی کے لیے حکومت ہے، اسی کے لیے سربلندی اور اسی کے لیے جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، بشرطے شرط یہ ہے کہ ایمان والے کا ایمان کامل بن جائے. جی، ایمان والے کا ایمان کامل ایمان بن جائے. کامل ایمان میں کامل کامیابی کی اللہ تعالیٰ ضمانت لے رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں. جی، لیکن ہمارا ایمان جو ہے ادھورا ہے، ہمارے اعمال میں کمی ہے، اس لیے ہم جو ہے ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں اور ہر جگہ ہمیں ٹکرایا جا رہا ہے اور ہم جو ہے ذلت اور پستی کی طرف جا رہے ہیں. جی، ہم پیدائشی طور پہ تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں والا ماحول ملا ہے، لیکن ہمارا ایمان جو کامل ایمان نہیں بنا ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو زندگی کو دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں تھے. جی، سارے صحابہ پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن ایمان میں داخل ہوئے ہیں تو ایمان کامل ملے گا آپ کو. اور کامل ایمان کے ساتھ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اللہ تعالیٰ نے بھرپور مدد کی ہے. کامل ایمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے بھی پورے ہوئے ہیں کہ حکومت بھی ملی ہے، حکومت بھی ملی ہے، سر بلندی بھی ملی ہے. اور آپ کو صرف حکومت انسانوں پہ نہیں بلکہ اسباب پہ بھی ملا ہے. جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت جو تھی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی انسانوں پر. پھر زمین پہ بھی حکومت تھی، پھر ہوا پہ بھی حکومت تھی، پھر دریا پہ بھی حکومت تھی، اور پھر جو ہے میرے بھائی دوستوں بادل پہ بھی حکومت تھی، پھر آگ پہ بھی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں تھے. جی، پیدائشی طور پہ مسلمان نہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ سے غور سے سنیے گا بات کہ آخر ہم پریشان کیوں ہیں، آخر ہم پریشان کیوں ہیں. اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کے بعد پھر پریشان کیوں ہے؟ کیوں پریشان ہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے حکم کو چھوڑا ہے، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑا ہے. اللہ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے. ایمان والوں کو تو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. جی، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے شدید محبت ہے. جی، اور اس کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایمان والوں کو اللہ سے اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے.
आखिर जिससे भी मोहब्बत हो खालिस अल्लाह के लिए होनी चाहिए, खालिस अल्लाह के लिए। जी, तो मैंने अर्ज किया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी तौर पर मुसलमान नहीं थे, जब ईमान कबूल किए हैं तो अल्लाह से और उसके रसूल से सच्ची मोहब्बत की है, सच्ची मोहब्बत की है, और ईमान को अमाल को यकीन के साथ अमल किया है, ईमान और अमाल को यकीन के साथ अमल किया है। आखिरत पे कामिल ईमान रखते थे, अल्लाह के रसूल जो फरमाते थे उस पर पूरा यकीन, कामिल ईमान, कामिल यकीन के साथ उस पर अमल करते थे। जी, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ ऐसा माहौल था कि बच्ची पैदा हो जाए तो उसको जो है जिंदा दफन कर दिया जाता था, और जो शख्स कमजोर दिल का होता था जो अपनी बच्ची को दफन नहीं कर सकता था, कहते थे इसको जो उमर के हवाले कर दो, रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको दफन कर देंगे। अब अंदाजा लगाइए, ऐसा सख्त दिल इस्लाम कबूल करते हैं और उसकी हुकूमत ये है, 22 लाख मरबा मील पे हुकूमत है, वो कब है? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आके अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपसे मोहब्बत है, अपनी माल से भी ज्यादा, अपनी औलाद से भी ज्यादा, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, सिवाय अपनी जान के मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। जी, किससे मोहब्बत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज कर रहे हैं कि मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत आपसे, मेरी जान से, बस जान के अलावा। आपने साथ फरमाया उमर, कोई भी शख्स उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसके जान से भी ज्यादा महबूब ना हो जाऊं। तो अब जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे आप अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है। जी, अपनी जान से भी ज्यादा महबूब है, जान से ज्यादा मोहब्बत हो, जान से ज्यादा मोहब्बत हो, अब फिर भी अल्लाह के हुक्म को पूरा न करे, फिर भी हुक्म के सुनने का अमल न करे, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मोहब्बत भी हो और मोहब्बत के बाद उससे जो है उसके तकाजे को भी पूरा न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कहते हैं वो कह कर के नहीं बल्कि करके दिखाए हैं, तो आपका ईमान कामिल बना है, और जब ईमान कामिल हुआ है तो फिर आपकी हुकूमत 22 लाख मरबा मील पे भी है, जमीन पे भी है। आपके हुकूमत के दौर में जमीन पे ज़लज़ला आया तो आप जो है वो कोड़े उठाते हैं, जमीन को मारती है, मार के हमारे लोग कहते हैं कि जमीन तो क्यों हिलती है, क्या उमर ने तो इस पे इंसाफ नहीं किया है जो हिलती है? जमीन का ज़लज़ला खत्म हो गया, जमीन का ज़लज़ला खत्म हो गया, ये जमीन की हुकूमत हो रही है। आप खुतबा दे रहे हैं मस्जिद नबवी में, और आप जो है खुतबा देते हुए जुमा का टाइम है, खुतबा दे रहे हैं और कहते हैं या सारिया बल जबल, ऐ सारिया पीछे पहाड़ की तरफ देखो, तुम पे लश्कर हमला करना चाहती है। जी, खुतबा के दौरान आप कहते हैं कि सारिया पहाड़ की तरफ देखो, तुम पे लश्कर हमला करना चाहती है। जब हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते हैं तो उस तरह से लश्कर हमला कर रहा था, उससे मुकाबला करते हैं। हवा ने आपकी बात को मीलों दूर पहुंचाई है, ये हवा की हुकूमत हो रही है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। दरियाए नील का पानी सूख जाया करता था, दरियाए नील का पानी सूख जाया करता था। एक बच्ची को दुल्हन बना करके दरियाए नील में डाला जाता था और फिर उसका पानी बहने लगता था। जी, पानी बहती है अल्लाह के हुक्म से, जाहिर है बच्ची को दुल्हन बनाया गया, पानी के अंदर डाला गया, पानी बह रही है। ये तो नजर से देखा हुआ बात है, जब पानी बह रही है इसका मतलब इस बच्ची को नजर चढ़ाने से, इस बच्ची का चढ़ावा पानी को चढ़ाने की वजह से पानी जारी हुआ है, इसका मतलब ये भी माबूद है, इसका मतलब ये भी माबूद है कि बच्ची को चढ़ावा चढ़ाया गया, पानी जारी हो गया, इसको क्यों ना पूजे, इसको क्यों ना पूजे। जिस चीज से होता हुआ नजर आ जाए, ऐसा नहीं कि हमारा माबूद हो जाए, ऐसा नहीं कि उससे हमारा माबूद हो जाए। चढ़ावा चढ़ाया जाए सूरज के सामने, सूरज से फायदा हो, माबूद नहीं हो सकता। चढ़ावा चढ़ाया जाए गाय के सामने और उससे कुछ फायदा हो, ऐसा नहीं कि माबूद हो सकता। जी, बनी इसराइल में बछड़े की पूजा की, बनी इसराइल
आवाज आने लगी, सोने को पिघला करके बछड़े की शक्ल दी गई और उसमें से आवाज आने लगी तो कहने लगा सामने कि ये है माबूद, मेरा भी तुम्हारा भी मूसा अलैहिस्सलाम का माबूद भी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए तो कहा कि देख तेरे और तेरे माबूद को हम किस तरह हवा में उड़ा देते हैं, उसको हम जलाएंगे और उसके राख को हवा में बिखेर देंगे, तेरे सामने सारा चीज करेंगे। जिससे आवाज आने लगे माबूद नहीं, जिससे कुछ काम बन जाए माबूद नहीं है, काम बनाने वाले सिर्फ अल्लाह है। ये किसी की नजर न्याज चढ़ाने से कहीं से होता हुआ नजर आए, धोखा नहीं खाना चाहिए कि यही हमारे माबूद है, यही हमारे माबूद है। किसी के नाम पे चढ़ाने से कुछ नहीं होता। अल्लाह चाहते हैं तो होता है, अल्लाह चाहते हैं तो होता है। नफा नुकसान का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह। मेरे भाई दोस्तों, बच्ची को दुल्हन बना करके दरिया नील में डाला गया, बच्ची को दुल्हन बना करके दरिया नील में डाला गया, पानी जारी हो गया। लेकिन अब हुकूमत है मुसलमानों की, अब हुकूमत है हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। पानी खुश्क हो गया है और आकर के अर्ज कर रहे हैं कि इससे पहले तो हम लोग ऐसा किया करते थे, लेकिन आप मुसलमान, आप यहाँ के गवर्नर है, आप बताइए कि अब हम क्या करें। वहाँ के गवर्नर कहते हैं ये तो जुल्म है, इस्लाम इसको मना करते हैं, ऐसा करो मैं हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन के नाम ये पैगाम पहुँचाता हूँ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास ये पैगाम पहुंचाई जाती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक खत में, एक पर्चे में लिखते हैं कि दरिया अगर तू अपनी मर्जी से बैठी है तो मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं, अगर तुम अल्लाह की मर्जी से बैठी है तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तेरे पानी को जारी कर दे। उस पर्ची को डाला गया और उस पर्ची को डालते ही दरिया नील का पानी बहने लगा। और आज तक उलमा किराम फरमाते हैं कि आज तक उसका पानी खुश्क नहीं हुआ, आज तक खुश्क नहीं हुआ। तो मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह की मर्जी से हवा चलती है, अल्लाह की मर्जी से बारिश होती है, अल्लाह की मर्जी से जमीन से गल्ले निकलते हैं, अल्लाह की मर्जी से दिन और रात होती है। किसी का कोई दखल नहीं है, किसी का कोई दखल नहीं है, किसी का कोई दखल नहीं है। तो मैंने अर्ज किया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब कामिल ईमान बना है तो फिर जो है आपकी हुकूमत दरिया पे भी हो रही है, दरिया पे भी हो रही है। मदीने में बारिश नहीं हो रहा था, कहत साली थी, लोग जो है भूख की वजह से मर रहे थे, पानी नहीं है, गल्ला खत्म है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खत लिखा अपने गवर्नर को मिस्र कि वहाँ से कुछ गल्ले वगैरह भेजा जाए। उसने जो है अर्ज किया अमीरुल मोमिनीन आप घबराइए नहीं, हम इतना गल्ला यहाँ से भेजेंगे कि एक ऊँट पे यहाँ सवार हो रहा होगा, एक ऊँट वहाँ मदीने में उतर रहा होगा, इतना गल्ला हम भेजेंगे। मदीने ऊँट पहुँचती है, एक देहाती देहात में रहने वाला जंगल में रहता था, भूख लगी हुई है, खाने के लिए कुछ नहीं है, एक बकरी थी, उसको ज़बह किया, उसको ज़बह किया। जब ज़बह किए तो बकरी के जिस्म से खून का एक कतरा नहीं निकला, एक कतरा नहीं निकला। वो हैरान हो गए कि हमारा हाल तो भूख से ये है, बकरी जानवर का हाल ये हो गया है कि इसको चारा ना मिलने की वजह से, पानी ना मिलने की वजह से इसके जिस्म का खून खुश्क हो गया है। इस फिक्र में, इस रंज गम में वो सो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जाओ उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कह दो कि मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझता था, तुम्हारी अकल को क्या हो गया। वो साहबी उठते हैं और दौड़ते हुए, भागते हुए नंगे सर जाते हैं और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि मैंने इस तरह ख्वाब देखा है कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मैं तो तुम्हें अक्लमंद समझता था, तुम्हारी अकल को क्या हो गया। जी सोचिए किससे कह रहे हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को जमा करते हैं और उससे पूछते हैं कि बताओ हमसे क्या गलती हुई है, हमारी हुकूमत में, हमारे जो है हमसे क्यों अमाल में क्या कमी कोताही हो गई है जिसकी वजह से हमारे नबी ने यह इरशाद फरमाए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या आपके मजलिस में जो से सब ने कहा हमारे नज़दीक तो ऐसी कोई गलती नहीं है, ऐसी कोई गलती नहीं है। एक शख्स खड़े हुए और आके अर्ज किया कि मेरे नज़दीक एक गलती है। जरा ध्यान दीजिए भाई, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक गलती हुई है, एक गलती हुई है।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وہ کیا غلطی ہے؟ فرمایا کہ جب مدینے کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے کے اندر پیداوار نہیں ہو رہی تھی، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے، لوگ اپنی جانیں دے رہے تھے، تو آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے آپ نے گورنر کو خط لکھا ہے، آپ نے اپنے جیسے سے مانگا ہے، اللہ سے کہاں مانگا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے تجھی سے مانگتے ہیں، کس سے مانگتے ہیں؟ ہر نماز میں کہی جاتی ہے کہ اللہ سے مانگو، ہر نماز میں کہی جاتی ہے عبادت اللہ کی کرتے ہیں اور مانگا جائے کس سے؟ اللہ ہی سے مانگا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واقعی میں یہی غلطی ہے، اور فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہی بادل کا ایک بادل آتا ہے اور بادلوں میں سے آواز آتی ہے کہ چلو مدینے عمر نے بلایا، چلو مدینے عمر نے بلایا۔ یہ بادلوں پہ حکومت ہو رہی ہے، یہ بادلوں پہ حکومت ہو رہی ہے، کامل ایمان کے اوپر جو ہے اللہ کے وعدے ہیں میرے بھائی دوستو، کامل ایمان کے اوپر اللہ کے وعدے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کامل ایمان بنا ہے تو اس طرح سے حکومتیں کی ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آگ پہ بھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آگ پہ بھی تھی کہ مدینے کے اندر آگ نکلا پہاڑ سے، آگ جو ہے مدینے کے اندر جو نکل آئی ہے پہاڑ سے، لوگ پریشان ہے یہ آگ کہاں سے آئی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا رومال دیتے ہیں کہ جاؤ اس رومال کو آگ کو دکھاؤ۔ ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور اس رومال سے آگ کی طرف دکھاتے ہیں اور اس کو چاقو کی طرف مارتے ہیں، وہ آگ جہاں سے نکلی تھی وہ دھیرے دھیرے وہ آگ وہیں واپس چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ آگ کے اوپر حکومت ہو رہی ہے، آگ کے اوپر حکومت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ایمان کو کیا ہو گیا؟ آج ہم ہر جگہ پریشان کیوں ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم نے جو ہے اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، ہم نے جو اللہ کے حکم کو توڑ دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایمان والا ایمان کے اوپر بے قرار نہ ہو، ایمان والا ایمان کے بارے میں فکر مند نہ ہو، ایمان والا ایمان کے چلے جانے کا خوف ڈر نہ ہو، یہ ایمان والے کے لیے مطمئن ہونے کی بات نہیں ہے۔ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف کرتے تھے اپنے ایمان کے اوپر اور اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ ایسا نہ ہو ہمارا ایمان چلا جائے کہ ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، فلاں فلاں منافق ہے، اس کے والد کے نام کے ساتھ بتا دیے تھے کہ فلاں فلاں منافق ہے، اس کو تم راز میں رکھنا، کسی سے کہنا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر کے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے بتاؤ کون منافق ہے نہیں ہے، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو فہرست ہمارے نبی نے تمہیں دی ہے اس فہرست میں دیکھو میرا نام تو نہیں ہے، جی اس فہرست میں دیکھو منافقین کے فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے۔ آج جو ہے ہم مطمئن ہیں کہ ہم تو کامل ایمان والے ہیں۔ کیوں کامل ایمان والے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جو ہے ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اس لیے ایسا ہرگز نہیں ہے جب تک ایمان والا ایمان کے ساتھ دنیا سے نہ چلا جائے اس وقت تک کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے، اس وقت تک کوئی بھروسہ اعتماد نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو رہا تھا، لوگ آپ کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھ لیجئے، آپ کہتے تھے ابھی نہیں۔ جی اتنے بڑے امام کلمہ کی تلقین اور کہہ رہے ہیں ابھی نہیں، لوگ حیران تھے۔ چار امام ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی امام ہے میرے بھائی دوستو، کہہ رہے کلمہ پڑھ لیجیے، کہہ رہے ہیں ابھی نہیں۔ ہوش میں آئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہ کیا بات ہے، ہم لوگ کلمہ کی تلقین کر رہے تھے اور آپ جو کہہ رہے تھے ابھی نہیں۔ فرمایا کہ میرے سامنے شیطان آیا تھا
اب وہ کہہ رہے تھے کہ امام صاحب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ تو مجھ سے بچ گئے کہ ہم نے آپ کے ایمان کو برباد نہیں کیا، آپ تو ایمان کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں، جب تک سانس نہ پھوٹ جائے اس وقت تک کوئی اعتماد نہیں۔ میرے بھائی دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو بھی کامل ایمان عطا فرمائے اور ہم سب کا بھی ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے۔ میں اسی پہ